Okay, good afternoon, everyone. Today we'll see a circular water tank design. Okay. After that, you will instruct me. Okay. After that, we'll together design the same water tank. Okay. And afterwards, we will proceed to a practical structure. Okay. Okay. I'll take a new project. Okay. Click on space. Okay. Am I audible? Okay, it's saying your internet connection is weak. Am I audible? Okay, give a name to your file as circular water tank. Water tank, give a location. Okay. Give a location. Keep the length unit in meter and force unit in kilonewton. Okay. And click on next and click on check add beam box and click on finish. Okay. Okay. In circular water tank, the main thing is modeling. Okay. And the remaining rest part is same only. Okay. We just need to go in geometry. Go in geometry. In geometry, click on structure wizard. Okay. Click on structure wizard and click and select a model type as frame model. Click on reverse cylindrical frame. Okay. And I will assume length is 50 meter. Radius, my radius will be 6 meter. Assume number of bays along length are 3 and number of bays along periphery will be 16. Okay. And just click on apply and this frame you can see here. Okay. You can see a frame. Okay. Cylindrical frame. Just take this frame into stat. Okay. For that, click on close and OK button. Okay. Now just off the grid. Now just off the grid. For that, just click on snap node beam and it will get off. Okay. Now keep your structure. समजलं हे इथेपर्यंत कळालं की आपण हे जे सर्क्युलर कॉलम्स आहेत ते कसे आपण क्रिएट केले हे जे मॉडेल आहे. ओके. सर्क्युलर टँकचे हे जे मॉडेल आहेत ते आपण बेस आहे तो कसा क्रिएट केला समजलं. Okay. Okay. So next step is keep your structure in front view. Okay. And delete all bottom beams. Okay. Delete all bottom beams. Okay. And select all the top beams here. Select all the top beams and copy that beam along y-axis. Okay. हा जो आहे तो वॉटर टँकचा बेस आहे. राईट. ही जी रेड लाईन आहे ती वॉटर टँकचा बेस आहे. ओके. 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 स्लो घेऊयात आपण. ठीक आहे. ओके. काय केलं आपण ही फ्रेम तयार केली. ओके.
ही फ्रेम आहे, ही फ्रेम आपण बाय युजिंग स्ट्रक्चर विझार्ड we constructed this frame. Okay, now just keep this frame in front view. Okay, select all bottom beams and delete it. Okay, now हा जो टॉप पार्ट आहे तो आहे वॉटर टँकचा बेस. ओके, आणि हे जे खालचे आहेत ते कॉलम्स आहेत. ठीक आहे, आता हा बेस आहे वॉटर टँकचा. सिमिलरली आपल्याला टॉप वॉटर टँकचा टॉप क्रिएट करायचं आहे. ओके, त्यासाठी काय करायचं, हे सिलेक्ट करायचे बीम्स आणि हे कॉपी करायचे वाय डायरेक्शनला. ओके, सपोज द हाइट ऑफ माय वॉटर टँक इज 5 मीटर. ओके, along y direction. Okay, along y direction. ओके, and इथे आता लिंक स्टेप आहे ते क्लिक करायचं नाही. ठीक आहे, लिंक स्टेप हे आहे ते क्लिक करायचं नाही. व्हॉइस इज ब्रेकिंग. ओके, जिथे नाही समजलं तिथे सांगा. ठीक आहे, आपण काय केलं, हा जो आहे तो वॉटर टँकचा बेस आहे. ओके, आपल्याला वॉटर टँकचा टॉप क्रिएट करायचा आता. ठीक आहे, बाय युजिंग दिस बीम्स. ओके, कसं करायचं ते, जस्ट क्लिक ऑल दिस बीम्स. ओके, जस्ट क्लिक ऑल दिस बीम्स अँड कॉपी दिस बीम्स अलॉंग वाय डायरेक्शन. आता हे कॉपी कसं करायचे, बाय युजिंग ट्रान्झिशनल रिपीट कमांड. ओके, by using transitional repeat. Okay, select global direction as y. Okay, default step spacing म्हणजे आपल्या वॉटर टँकची हाईट काय असेल, 5 मीटर. सपोज 5 मीटर असेल तर 5. ओके, नाउ लिंक स्टेप्स वरती आपण क्लिक करायचं नाही. ठीक आहे, and just click on OK. ओके, हे अशी, हा झाला वॉटर टँकचा टॉप पोर्शन, हा झाला वॉटर टँकचा बॉटम पोर्शन. कळालं? ठीक आहे, हा टॉप पोर्शन आहे वॉटर टँकचा. ठीक आहे, आपण रेंडर्ड व्ह्यू मध्ये बघूयात. हा जो आहे तो टॉप पोर्शन आहे आणि हा जो आहे तो बॉटम पोर्शन आहे. ठीक आहे, नाउ वी नीड टू ऍड स्लॅब फॉर दिस वॉटर टँक. ओके, ओके, रिपीट घेऊयात. ओके, हे जस्ट आय विल अनडू दिस. ओके, काय केलं आपण, हा जो आहे हे कर्सर बघा, जस्ट फोकस ऑन द कर्सर. हा जो पार्ट आहे तो वॉटर टँकचा बेस आहे. ओके, बेस आहे आणि आपल्याला हा बेस वरून टॉप पोर्शन क्रिएट करायचा आहे. ठीक आहे, कसा करायचा, जस्ट सिलेक्ट ऑल दिस बीम्स अँड कॉपी दिस बीम्स along y direction. ओके, along positive y direction. ओके, आणि आपण कॉपी कसं करतो, बाय युजिंग ट्रान्झिशनल रिपीट कमांड. ओके, ट्रान्झिशनल रिपीट कमांड यूज करायची. सिलेक्ट ग्लोबल y डायरेक्शन. आय विल अज्युम द हाईट, ते काय विचारतात, डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग. मग आपलं स्पेसिंग किती स्पेसिंग म्हणजे आपली हाईट किती आहे वॉटर टँकची ते अज्युम करायचं. आय विल अज्युम हाईट ऑफ वॉटर टँक इज 5 मीटर. ओके, अँड हिअर वी, इथे चेकबॉक्स आहे, लिंक स्टेप्सचा चेकबॉक्स आहे, तो आपण चेक करायचा नाही. ओके, जस्ट क्लिक ऑन ओके. आपल्याला लिंक नको आहे. ठीक आहे, जस्ट क्लिक ऑन ओके. ओके, काय केलं आपण, हे जे खालचे बीम्स आहेत ते वरती कॉपी केले. ठीक आहे, बाय युजिंग ट्रान्झिशनल रिपीट कमांड. ओके, समजलं? समजलं इथपर्यंत? ओके, आपण 3D रेंडर्ड व्ह्यू मध्ये बघूयात. कळालं? हा वॉटर टँकचा
बेस आहे आणि हा टॉप पोर्शन आहे आणि हे जे खाली आहेत ते कॉलम्स आहेत. ओके, वॉटर टँक ला एका सर्टन हाईट वरती हाईट प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण हे कॉलम्स प्रोव्हाइड केले. ठीक आहे. ओके, नाउ वी नीड टू ऍड प्लेट फॉर द वॉटर टँक. ओके, आता ह्या वॉटर टँकला आपल्याला स्लॅब और प्लेट ऍड करायचे. ओके, स्लॅब ऍड करायचं कसं करायचं? बाय युझिंग 4 नोड प्लेट कमांड. ओके, ऍड बीमच्या शेजारी एक 4 नोड प्लेट कमांड आहे, जे की अशी ग्रीन कलरची प्लेट आहे इथे. ठीक आहे, ग्रीन कलरची प्लेट आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचं फॉर क्रिएटिंग अ स्लॅब. ओके, just click on that and join any 4 node. ओके, हे जे एका लाईन मध्ये जे 4 नोड्स आहेत ते जॉईन करायचे. ओके, सिलेक्ट फर्स्ट नोड, सिलेक्ट सेकंड नोड, सिलेक्ट थर्ड नोड अँड सिलेक्ट लास्ट नोड. ठीक आहे, इथे एक प्लेट क्रिएट झालेली दिसत आहे. थांबा, इथे आपण ट्रान्झिशनल सॉरी आपण 3D रेंडर्ड व्ह्यू मध्ये बघूयात कशी प्लेट क्रिएट झाली. ठीक आहे, ही अशी एक स्लॅब क्रिएट झालाय, प्लेट क्रिएट झाली. ठीक आहे, समजतंय? आता ही जी प्लेट आहे ती आपल्याला अलॉंग 360 डिग्री वी नीड टू कॉपी दिस प्लेट. ओके, आता आपण कॉपी करण्यासाठी कुठली कमांड यूज करायचो? ट्रान्झिशनल रिपीट. पण आपल्याला ही प्लेट आहे ती आता सर्क्युलर वे मध्ये कॉपी करायची आहे. ठीक आहे, त्यासाठी दुसरी कमांड आहे, त्यासाठी सर्क्युलर रिपीट ही कमांड आहे. ओके, इथे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि कॉपी करायचं. ठीक आहे, ट्रान्झिशनल रिपीटच्या शेजारी एक सर्कल रिपीट म्हणून कमांड आहे, ती सिलेक्ट करून ही जी प्लेट आहे ती अलॉंग 360 डिग्री वी नीड टू कॉपी. ओके, फर्स्ट गो टू प्लेट कर्सर. प्लेट कर्सर वरती जा आणि ही प्लेट सिलेक्ट करा. ठीक आहे, फर्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट दिस प्लेट. ओके, प्लेट कर्सर वरती जाऊन ही प्लेट सिलेक्ट करायची आणि सर्क्युलर रिपीट ही कमांड घ्यायची. ओके, आता ऍक्सिस ऑफ रोटेशन वुड बी Y. ओके, आणि नंबर ऑफ स्टेप्स म्हणजे किती वेळा आपल्याला रिपीट करायचे ते असणार 16. ओके, ओके, आणि क्लिक ऑन ओके. इथे पण आपण लिंक स्टेपला चेक नाही करणार. ठीक आहे, अँड क्लिक ऑन ओके. ठीक आहे, समजलं हे काय केलं ते? आता हे 3D व्ह्यू मध्ये बघूयात, कळेल तुम्हाला. ओके, हा जो आहे तो वॉटर टँकचा बेस आहे, हा जो आहे तो वॉटर टँकचा टॉप पोर्शन आहे. समजलं? समजलं इथपर्यंत? Now the next step is just create a mesh at the bottom part of the circular tank. Okay, सर्क्युलर टँकच्या बॉटमला मेश क्रिएट करायचं आपल्याला. ठीक आहे, ठीक आहे, मग त्यासाठी काय करायचं? हा आहे तो सर्क्युलर टँकचा बॉटम पार्ट आहे. ठीक आहे, इथे आपल्याला मेश क्रिएट करायचा आहे. ओके, जस्ट सिलेक्ट दॅट पार्ट. हा पार्ट फक्त सिलेक्ट करा आणि गो टू व्ह्यू अँड इन व्ह्यू गो टू व्ह्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली. ओके, ओके, फक्त हाच पार्ट, या पार्ट वरती आपल्याला मेश क्रिएट करायची आहे. ओके, मग मी काय केलं, तोच पार्ट सिलेक्ट केला फक्त टू अवॉइड कन्फ्युजन. ओके, ओके, मी काय केलं,
ओके, आय थिंक मी इथून अंडू करताना हे प्लेट्स अंडू केलेत. जस्ट आपण ते पुन्हा एकदा क्रिएट करूयात. ओके, just again go to transitional repeat command and click on okay. Okay, and just once see in a rendered view. ओके, इथे एकच प्लेट का दिसतीये मला, कारण मी स्ट्रक्चर मध्ये तेवढं एकच प्लेट सिलेक्ट केली आहे. ठीक आहे. ओके, आता ओके, सो हे क्रिएट झालं. just go to just select the bottom part of the tank. ओके, काय केलं आपण, या ज्या पार्ट वरती आपल्याला मेश क्रिएट करायची आहे तो पार्ट फक्त सिलेक्ट केला. ओके, ज्या पार्ट वरती आपल्याला मेश क्रिएट करायची आहे तो पार्ट सिलेक्ट केला. जस्ट क्लिक द बॉटम पार्ट ऑफ द वॉटर टँक. हा वॉटर टँकचा बॉटम पार्ट आहे. ओके, दिसतोय, हा वॉटर टँकचा बॉटम पार्ट आहे, तो सिलेक्ट केला. ठीक आहे, तो सिलेक्ट केला आणि व्ह्यू मध्ये गेलो. ओके, इन व्ह्यू सिलेक्ट व्ह्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली. ओके, व्ह्यू मध्ये जाऊन 3 नंबरला व्ह्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावरती क्लिक केलं. ठीक आहे, काय केलं आपल्याला, या पार्ट वरती, ज्या पार्ट वरती आपल्याला मेश क्रिएट करायचं आहे. ठीक आहे, मेश कुठे क्रिएट करायची आपल्याला, ऍट द बेस ऑफ द वॉटर टँक. ओके, मग ज्या पार्ट वरती मेश क्रिएट करायचे तो पार्ट सिलेक्ट केला. ओके, सिलेक्ट करून व्ह्यू मध्ये जाऊन 3 नंबरला व्ह्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट म्हणून आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं. ओके, हा एवढाच पार्ट दिसेल ज्या पार्ट वरती आपल्याला ज्या पार्ट वरती आपल्याला मेश क्रिएट करायचं आहे. ओके, नाउ हाऊ टू क्रिएट अ मेश. ओके, मेश कशी क्रिएट करायची, बाय युजिंग generate surface meshing command. Okay, how to create a mesh by using generate surface meshing command. इथे असं एक चक्र असल्यासारखं आहे, त्याच्यावर ते कमांड म्हणजे जनरेट मेशिंग कमांड. बीम क्रिएट बीम सॉरी ऍड बीम ऍड 4 नोड प्लेट या बॉक्समध्ये सेकंड लास्ट कमांड आहे ही. ओके, जनरेट मेशिंग कमांड. ठीक आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि याच्यावरती क्लिक करून हे जे सगळे नोड्स आहेत, ओके, हे जे सगळे नोड्स आहेत ते जॉईंट करायचे. ओके, सो सिलेक्ट फर्स्ट नोड. ओके, जॉईन सेकंड नोड, थर्ड नोड, हे 1 बाय 1 असे सगळे नोड सिलेक्ट करून घ्यायचे. ठीक आहे, म्हणजे आपली मेश क्रिएट होते. ठीक आहे, 1 बाय 1 हे नोड्स जॉईन करायचे आणि सिलेक्ट लास्ट नोड. ओके, अँड जस्ट क्लिक ऑन ओके. ओके, आणि आता मेश क्रिएट होईल आपली. ठीक आहे, ओके, थोडासा टाइम लागतोय. ओके, मेश क्रिएट झाली, दिसतंय हे. समजतं इथपर्यंत कळालं.
Okay, now click on whole structure command to see a whole structure. Okay, इथे इनसाइड असे 4 arrow आहेत. ओके, ते त्याच्यावरती क्लिक केलं की आपल्याला पूर्ण स्ट्रक्चर दिसतंय. ओके, आपण एकदा 3D रेंडर्ड व्ह्यू मध्ये बघूयात की स्ट्रक्चर कसं दिसतंय. ठीक आहे, ओके. हे तर एवढाच पार्ट का दिसतोय, कारण तोच पार्ट सिलेक्टेड आहे. ओके, जस्ट गो बॅक, अनसिलेक्टेड, and now see a whole structure in 3D rendered view. ओके, इथे दिसतं, इथे मेश क्रिएट झाली आहे. ठीक आहे, दिसतं. हे मोठं करू का? ओके, इथे खाली मेश क्रिएट झाली आहे. ठीक आहे, ओके. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज we need to provide a cap for this water tank. ओके, या वॉटर टँक वर काहीतरी प्लेट कॅप ते कव्हर करण्यासाठी हवी आहे. ओके, फॉर दॅट अगेन go to 3D go to geometry, go to run structure wizard and select the model type as surface or plate model. ओके, आपण मॉडेल टाइप काय सिलेक्ट केलंय? सरफेस और प्लेट मॉडेल. ओके, नाउ जस्ट क्लिक ऑन स्पेरिकल सरफेस, क्लिक ऑन स्पेरिकल सरफेस, क्लिक ऑन स्पेरिकल कॅप. ओके, and now टाइप आपला काय असणार आहे? Now select type as spherical cap. Okay, and your base diameter is nothing but a diameter of water tank. Okay, and give a diameter of sphere. I will assume it as 40. Okay, and your diameter of sphere should be greater than base diameter. Okay, आपल्या वॉटर टँकच्या डायमीटर पेक्षा आपल्या कॅपचा डायमीटर हा जास्त असला पाहिजे. ठीक आहे, नाउ divisions will be 16 along latitude as well as longitude. Okay, and click on apply and the cap will be generate. Okay, now just take this cap in style. For that click on close button and click on yes and give a y, and I will give a y value as 20 meter. Okay, त्याची हाईट किती असेल? सपोज 20 मीटर इतकी असेल असं मी सपोज केलंय. ओके, अँड जस्ट क्लिक ऑन ओके, अँड जस्ट क्लिक ऑन ओके. ओके, नाव हे आपल्याला ही जी कॅप आहे ती ह्या वॉटर टँक वर रेस्ट केलेली हवी आहे. राईट, ही जी कॅप आहे ती आपल्याला वॉटर टँक वरती रेस्ट केलेली हवी आहे. राईट, मग त्यासाठी काय करायचं? जस्ट कीप द स्ट्रक्चर इन फ्रंट व्यू and copy this, take a plate cursor and copy this cap and move this cap. Okay, and we know this distance is 0.306 meter. Okay, this distance is, I will show you by using. ओके, हे डिस्टन्स मेजर केलं 3.606 मीटर. कसं डिस्टन्स मेजर करायचं? इथे एक ॲरो आहे आणि डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टन्स. ओके, इथे एक नोड आहे आणि नोड सोबत एक ॲरोचं साइन आहे, ते म्हणजे डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टन्स कमांड. ओके, जस्ट युजिंग दॅट measure this distance and just right click it and just right click it
and click on move option. Okay, and give a distance point minus 0.606. Okay, minus is for the downward direction. Okay, and click on OK. Okay, आता ते कॅपचे नोड्स आणि आपल्या वॉटर टँकचे नोड्स, टॉप वॉटर टँकचे नोड्स आणि कॅपचे नोड्स एकावर एक कोलाइड झालेत, त्यामुळे ते काहीतरी डुप्लिकेट नोड्स क्रिएट होत आहेत. ठीक आहे, मग ते म्हणतंय की प्लीज चेक अँड रिमूव्ह डुप्लिकेट नोड्स. त्याच्यासाठी त्याच्यावरती काय करायचं, ओके म्हणायचं, क्लिक करायचं. ठीक आहे, आपल्याला ते नोड्स रिमूव्ह करायचे. ठीक आहे, आता काय म्हणतंय ते, इफ एनी ऑफ द नोड्स of the entity being moved fall on existing member, do you want those members to split at those nodes? Click on S. आपल्याला हवंय ते. ओके, आणि आता हे विचारते, हे जे इथे जे तुम्ही बघताय काहीतरी 80,000 काहीतरी नोडचा नंबर आहे. ठीक आहे, ते मर्ज करायचे का विचारते ते. ओके ओके, जस्ट क्लिक ऑन मर्ज आणि हे आधीचे जे आहेत ते नोड डिलीट करायचे. ओके ओके, क्लिक ऑन येस. ओके, हे जे डिस्टन्स आपण मेजर केलं ते, त्याच्यात साइडला एक बॉक्स आहे, रिमूव्ह ऑल द नोड टू नोड डिस्टन्स डिस्प्ले. ओके, त्याच्यावरती क्लिक केलं की हे लाईन जाते. ठीक आहे, समजलं हे आपण कसं केलं ते, हा पार्ट समजला. आता कळालं तुम्हाला की आपण ते चेक का घेत होतो, चेक फॉर डुप्लिकेट नोड्स आणि मेंबर्स. ओके, लास्ट सेशन मध्ये झालं, आपण चेक घ्यायचो, तो का घेत होतो समजलं. हे कॅप कशी रेस्ट करायची समजलं. टॉप पासून रिपीट करता का मॅडम? हा, काय म्हणाला. हॅलो, टॉप प्लेट घेतली ना स्पेरिकलची, हा ती रिपीट करता का एकदा? ओके ओके, आपण रिपीट करूया. मी प्रोसिजर सांगते, इथे रिपीट करायचं म्हणजे ना आपल्याला हा हा, चालेल चालेल. हा ओके, आपण काय केलं, जॉमेट्री मध्ये गेलो. ओके, जॉमेट्री मध्ये जाऊन रन स्ट्रक्चर विझार्ड वरती क्लिक केलं. ओके, मग इथे मॉडेल टाइप आपण काय सिलेक्ट केलं, सरफेस प्लेट मॉडेल सिलेक्ट केलं. ठीक आहे, याच्या आधी आपण फ्रेम मॉडेल सिलेक्ट केलेलं, यामध्ये आपण सरफेस प्लेट मॉडेल सिलेक्ट केलं. ठीक आहे, आता यामध्ये खूप सारे ऑप्शन्स येतील, त्यामधलं आपल्याला स्पेरिकल सरफेस सिलेक्ट करायचं. ठीक आहे, यामध्ये आपल्याला स्पेरिकल सरफेस सिलेक्ट करायचं. ठीक आहे, ओके, स्पेरिकल सरफेस मध्ये मग ते विचारते की मॉडेल नेम काय असणार आपलं, स्पेरिकल सरफेस. त्यामध्ये टाईप आहेत. ओके, स्पेरिकल कॅप, स्पेरिकल सरफेस आणि स्पेरिकल रिजन. ओके, त्यामध्ये आपल्याला काय हवं, आता कॅप हवी आहे, सो सिलेक्ट स्पेरिकल कॅप. ओके, आणि नंबर ऑफ डिव्हिजन्स अलॉंग लॅटिट्यूड आणि लॉंगिट्यूड आपण 60 अज्युम केले. ठीक आहे, नाव हे विचारते की बेस डायमीटर म्हणजे आपला जो वॉटर टँक आहे त्याचे डायमीटर विचारते ते. ठीक आहे, आपल्या वॉटर टँकची डायमीटर विचारते ते. ओके, मग आपल्या वॉटर टँकचं रेडियस आपण 6 दिलेलं, सो डायमीटर विल बी 6 into 2. डायमीटर आपला 12 असेल. ओके, नाव आपल्याला हा स्पिअर, कॅपच्या स्पिअरचा डायमीटर हा अज्युम करायचा आहे. ओके, आणि हा जो स्पिअर डायमीटर आहे, इट शुड बी ग्रेटर दॅन बेस डायमीटर. ओके, सपोज मी 40 अज्युम केला, 14 अज्युम केला. ठीक आहे, ओके, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाय आणि ही कॅप तयार होते. ठीक आहे, समजलं.
कॅप कशी तयार होते ते. आणि या कॅपला आपल्याला ह्याच्यामध्ये घ्यायचं असेल तर क्लोज वरती क्लिक करायचं. जस्ट क्लिक ऑन क्लोज, क्लिक ऑन येस. आणि इथे आता एक सर्टन हाईट वरती त्याला आपल्याला पुट करायचंय. ठीक आहे. आता ते डिस्टन्स मला माहिती नाहीये, सो मी सपोज केलं की ते 20 मीटर वर असेल. ओके. आणि हे ओके करायचं. ठीक आहे. आता मी ओके नाही करत आहे. ओके. कारण ऑलरेडी आपण इथे कॅप क्रिएट केली आहे. ओके. ओके. आणि मग ही जी कॅप आहे ती एका डिस्टन्स वरती सपोज आपण प्लेस झाली, पण ती कॅप आपल्याला ह्या वॉटर टँकच्या टॉप वरती प्लेस करायची आहे. मग त्या दोन्हीतलं डिस्टन्स मेजर करायचं बाय युजिंग डिस्प्ले नोट टू नोट डिस्टन्स कमांड. ओके. हा जो कमांड आहे इथे डिस्प्ले नोट टू नोट डिस्टन्स कमांड यूज करून त्या दोन्हीतलं डिस्टन्स मेजर करायचं आणि प्लेट कर्सरने ही कॅप सिलेक्ट करायची. ओके. बाय युजिंग प्लेट कर्सर. ओके. बाय युजिंग प्लेट कर्सर ही कॅप सिलेक्ट करायची आणि राईट क्लिक करायचं. ओके. बाय युजिंग प्लेट कर्सर ही कॅप सिलेक्ट करायची आणि राईट क्लिक करायचं. ओके. राईट क्लिक केलं की ते मूव्ह म्हणतंय. हे मूव्ह करायचं आणि इथे डिस्टन्स द्यायचं. जे काय आपण ते डिस्टन्स दाखवेल ते डिस्टन्स इथं पुट करायचं आणि ओके करायचं. आणि जे काही डुप्लिकेट मेंबर्स डुप्लिकेट नोड्स क्रिएट होत आहेत, ओके, ते नोड्स आहेत ते मर्ज करायचे. ओके. आपोआप आपल्याला चेक नाही घ्यायला लागणार आहे, ते आपोआप येईल. ते फक्त ते प्रोसिजर फॉलो करायचे. ते जे सांगते कमांड त्यानुसार जायचं. कळालं हे? समजलं मॅडम हा? ती टॉपचं डायमीटर घेताना त्या खालच्या जे कॉलम्स आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त घ्यायचं का? हो हो, जास्त घ्यायचा. हा जो बेस आहे आपला वॉटर टँकचा त्याच्यापेक्षा जास्त हा कॅपचा डायमीटर असला पाहिजे. ठीक आहे. हा. म्हणजे ते व्यवस्थित रेस्ट होईल त्याच्यावरती. ओके. हे फक्त आपण आता 3D रेंडर्ड व्ह्यू मध्ये बघूया. ओके. इथे दिसतंय. ओके. आता नेक्स्ट स्टेप काय असेल सांगा. हे आता मॉडेलिंग, आपल्या मॉडेलिंगचाच पार्ट थोडासा डिफिकल्ट आहे. या स्ट्रक्चर मध्ये मॉडेलिंग